پاکستان میں سیلاب سے تباہی کے دوران دوست ممالک پاکستان کی مدد کے لیے سامنے آ گئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے 1 گھنٹے میں UN رکن ممالک سے 1.30 کروڑ سے زائد کے فنڈز جمع کر دیے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 82 ارب روپے سے زائد کی امداد دی۔ اقوام متحدہ نے 35.5 ارب، امریکہ نے 6.5 ارب، USAID نے 24 کروڑ 42 لاکھ، ADB نے 5.5 ارب روپے کی امداد دی۔ پاکستان کو اقوام متحدہ، ترکی، جاپان اور چین نے ٹینٹ، ادویات، تعمیر نو کے لیے معاونت سمیت دیگر معاملات میں بھی امداد کی یقین دہانی کروا دی، جبکہ مزید امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ سیکریٹری جنرل آنٹونیو گوتریس کہتے ہیں پاکستان میں سیلاب سے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، متاثرین کو خوراک اور امداد کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ 52 لاکھ متاثرین کو خوراک اور ضروری اشیاء فراہم کرے گا۔ UN ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر جولین ہارنس نے کہا بلوچستان اور سندھ کے مختلف اضلاع میں گیا ہر جانب تباہی پائی، پاکستان کا اس قدرتی آفت سے تنہا نمٹنا بہت مشکل ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے اقوام متحدہ رکن ممالک سے ہنگامی مدد کے حوالے سے دفتر خارجہ میں تقریب کا انعقاد۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب۔ انتونیو گوتریس نے کہا پاکستان میں سیلاب سے انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے پاکستان کو امداد کی ضرورت ہے۔ تقریب سے خطاب میں پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر جولین وارنیس نے کہا حالیہ سیلاب نے لاکھوں افراد کو متاثر کیا ہے، اس بڑی تباہ حالی کا پاکستان اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جولین بارنیس کے مطابق انہوں نے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ اس بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو عالمی برادری کی مدد درکار ہے۔ سیلاب سے 72 اضلاع کے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، 20 لاکھ ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو گئیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں غیر معمولی مانسون بارشوں سے ملک کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، متاثرہ علاقوں سے پانی نکالنے میں کئی ماہ لگ جائیں گے، متاثرین کو خوراک، چھت کی فراہمی اور بحالی بڑا چیلنج ہے۔ 33 ملین پیپل متاثر ہوئے ہیں، یہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ جب پورے کی پورے فصل تباہ ہو چکے ہیں، مہینوں تک ہم یہ پانی مشکل سے نکالیں۔ 25,000 rupees cash to those in need and affected by the flood disaster. اس وقت آپ کا مین پرائیورٹی is rescue and relief. Supply is not meeting the demand. ملک بھر میں سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ سیلاب سے 24 گھنٹوں میں مزید 36 افراد لقمہ اجل بن گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 1162۔ ایک روز میں مزید 5,800 گھروں کو نقصان پہنچا، مجموعی طور پر 10.5 لاکھ گھر متاثر ہوئے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 4,892 مویشی ہلاک، تعداد 7,30,000 تک پہنچ گئی۔ اب تک 5,000 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئیں، 243 پل ٹوٹ گئے۔ حیدرآباد سے ملتان تک ریلوے ٹریک بری طرح متاثر ہوا، NDMA نے نقصانات کی نئی رپورٹ جاری کر دی۔ خیبر تا سندھ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکی، مزید 36 افراد جاں بحق، تعداد 1162 ہو گئی۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب، متعدد علاقے زیر آب، مومن آباد میں 10 سے 12 فٹ پانی موجود، مکانات ڈوب گئے، بوروں میں پانی ہی پانی۔ سانگر اور ضلع نواب شاہ کی صورتحال بھی ٹھیک نہیں، فصلیں تباہ، ٹھڈو میں جسکانی سیم نالے اور پران ندی میں شکاف۔ بلوچستان میں مزید 6 افراد جاں بحق، مستون کے علاقے دشت میں متاثرین تاحال امداد کے منتظر۔ جنوبی پنجاب میں ڈیرہ غازی خان، راجن پور، تونسا سمیت دیگر علاقوں میں سیلابی ریلیں تباہی کی داستانیں چھوڑ گئے۔ نوشہرہ، چارسدہ، مالک گنج، کالام میں تاحال کئی فٹ پانی موجود۔ NDMA رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ 402 افراد سندھ، 258 خیبر پختونخوا اور 244 بلوچستان میں لقمہ اجل بن گئے۔ 3,17,000 گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، 3,441 کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اب آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سیلاب سے تباہی، مصیبت کی گھڑی میں پاک فوج امدادی سرگرمیوں میں سب سے آگے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سوات کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، متاثرہ افراد سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو میں سپہ سالار نے متاثرین کو امداد کی تقسیم کا طریقہ کار بھی واضح کر دیا۔ کہتے ہیں NCOC کی طرز پر ہیڈ کوارٹرز بنایا ہے جہاں امداد کا ڈیٹا اکٹھا ہوگا، وزیر منصوبہ بندی امدادی سامان متاثرہ علاقوں میں بھجوائیں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے متاثرین کو گھر بنا کر دینے کا اعلان کر دیا۔ کل حکومت ایک جس طرح NCOC تھا اس طرح کا ایک ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہے، تمام ایڈ وہاں پہ
اس کی ڈیٹا وہاں اکٹھا ہوگا اور وہاں سے جو ہمارے پلاننگ کے منسٹر صاحب ہیں وہ پھر ایڈ مختلف جگہ پہ بھجوائیں گے جہاں پہ ضرورت ہوگی تاکہ ایڈ ریکوائرمنٹ کے مطابق جائے. جن لوگوں نے وائلیشن کی ہے ایک تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے. سندھ میں ہمیں لوگوں کو گھر بنا کے اور بلوچستان میں گھر بنا کے دینے پڑیں گے, ادھر بھی بنا کے دینے پڑیں گے, اس میں ٹائم لگے گا. حکومت پلان کر رہی ہے کیونکہ کل میں کانفرنس میں تھا, ہم انشاءاللہ پکے گھر بنا کے دیں گے. ابھی مجھے خبریں آ رہی ہیں ٹنز آف ٹنز راشن اکٹھا ہو رہا ہے. راشن کا اتنا پرابلم نہیں ہوگا, ٹینٹیج کا پرابلم ہے بیکاز ٹینٹیج ملک میں اتنا اویلیبل نہیں تھا. ہم باہر سے بھی منگانے کی کوشش کر رہے ہیں, فوج کے اپنے اسٹور سے بھی ہم دے رہے ہیں. ادھر اتنا پرابلم نہیں ہے, سندھ میں زیادہ پرابلم ہے اور بلوچستان میں وہاں ٹینٹیج کی ضرورت ہے. ابھی تو ٹو ارلی کے آپ اسسمنٹ کریں, جو اسسمنٹ ہوگی ابھی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے ساتھ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے فوج بھی اسیس کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کو سیلاب اور معیشت کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بات چیت کی پیشکش کر دی. بین الاقوامی میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں عمران خان سے متعلق سوال پر کہا کہ وہ ملک کو مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے مل بیٹھیں. وزیر اعظم کے مطابق انہوں نے پارلیمان میں تقریر کے دوران چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک مخلص پروپوزل دیا تھا. کہا تھا کہ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے کیونکہ حکومت تو آنی جانی ہے مگر یہ ملک یہیں رہے گا. یہ ایک کڑوا تجربہ تھا کہ ان کی پیشکش کو غیر سنجیدگی سے لیا گیا. آج ایک بار پھر وہ اپنی ساکھ کو داؤ پر لگاتے ہوئے یہی پیشکش کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں کیونکہ آگے بڑھنے کا یہی راستہ ہے. شوکت ترین معاشی پروگرام کو ڈی ریل کرنا چاہ رہے تھے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں سازش تھی. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ یہ ملک کو ڈیفالٹ کی جانب دھکیل کر ہم سے بدلہ لینے کی کوشش میں ہیں. اقتدار کی ایسی کیا ہوس کہ پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. پروگرام بولو طلعت حسین کے ساتھ میں گفتگو میں وفاقی وزیر سیلاب کے باعث فصلیں ڈوبنے پر بھارت سے فی الفور ٹماٹر اور پیاز سمیت کھانے پینے کی اشیاء درآمد کرنے کا بھی عندیہ دے دیا. ابھی میں نے سائن کی ہے سمری پرائم منسٹر صاحب کے لیے کہ ہم ٹیکس معاف کر دیں سارے امپورٹ پہ ٹماٹر وغیرہ کے, پیاز وغیرہ کے. اور میں نے یہاں تک کہا ہے کل کی پریس کانفرنس میں کہ اگر ہندوستان سے منگوانا ہو تو وہ منگوائیں. خدارا اگر وہاں پہ 20-30 روپے کلو ٹماٹر مل رہا ہے اور یہاں پہ 400 روپے مل رہا ہے تو یہاں کے کنزیومرز کو تھوڑا بریک دیں. 190 ملین پاؤنڈ جو عمران خان صاحب نے ملک ریاض کو واپس کر دیے تھے, جو ان کے پینلٹی کے اکاؤنٹ میں گئے, میرے خیال سے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہیں, وہ سپریم کورٹ کی مرضی ہے وہ کیا کر سکتی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو وہ ایک فرسٹ انسٹنس میں لوٹا دینے چاہیے کہ یہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں نہیں ہونے چاہیے, یہ حکومت پاکستان کے پاس پیسے ہونے چاہیے. خاتون جج کو دھمکیاں, عمران خان توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی. عمران خان نے جواب میں ججز پر ہی اعتراض اٹھا دیا. کپتان کا معافی مانگنے سے گریز, عدالت سے شوکاز نوٹس واپس لینے کی اپیل کر دی. الفاظ غیر مناسب تھے تو واپس لینے کے لیے تیار ہوں, مقصد ججز کے احساسات کو مجروح کرنا نہیں تھا. بیان کو سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے. عمران خان نے تحریری جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا ہے. عدالت نے عمران خان کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر رہا ہے. عدالت سے ہمارے ساتھ موجود ہے ذیشان سید. ذیشان, بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ عدالت کے باہر؟ دیکھیں, عمران خان کی توہین عدالت کیس میں آج پیشی ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ جو ہے وہ 2:30 بجے کیس کی سماعت کرے گا. 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا. اور عمران خان کی ہائی کورٹ کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. سیکیورٹی اسلام آباد ہائی کورٹ کی اندر اور باہر جو ہے اسلام آباد پولیس, ایف سی, رینجر اور ٹریفک کے اہلکار جو ہے وہ تعینات ہے, جبکہ چاروں اطراف جو ہائی کورٹ کے رستے ہیں اس میں خاردار تاریں بھی بچھائی گئی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جانب سے جو کہ گزشتہ روز ایک جواب بھی جمع کرایا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شوکاز نوٹس جو ہے وہ واپس لیا جائے. جو الفاظ کہے تھے وہ جوش و خطابت میں کہے تھے, کسی کی دل آزاری کا مقصد جو ہے وہ نہیں تھا. دوسرے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی پیشی کے حوالے سے ایک سرکلر بھی گزشتہ روز جاری کیا جو کہ عمران خان کے ساتھ 15 ان کی قانونی ٹیم کے لوگ ہوں گے. اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل کے 15 ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, اسلام آباد بار ایسوسیشن کے 5 بندے اور اسلام آباد ہائی کورٹ رپورٹرز کے جو 20 نمائندے ہیں وہ کمرے عدالت میں ہوں گے. اس سے زیادہ, اور ان کو باقاعدہ طور پہ اسپیشل پاسز جاری کیے جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے وہ کمرے عدالت میں نہیں جائے گا. تاہم عدالت کی جانب سے جو کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے کہا گیا تھا کہ صبح کے حالات جو ہے وہ نارمل ہوں گے, جتنے
जितने भी सिविलियन हैं, साइलिन हैं, वो अपने केसेस में आ सकेंगे। लेकिन जब अभी हम हाई कोर्ट पहुंचे थे और हमने सिक्योरिटी के इंतजाम देख लिए तो इससे नजर ये नहीं आ रहा। और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी गुज़श्ता रोज रात को एक ट्वीट किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि कल जिनके पास पासनामा होगा तो उनको अदालत जाने दिया जाएगा, जिनके पास नहीं होगा उनको नहीं जाने देंगे। हालांकि अभी जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और ऐसा लग रहा है कि साहिलीन के लिए भी अदालत आने में आज काफी मुश्किलात है। और अभी जो है चूंकि सुबह सुबह का वक्त है तो मुश्किलात में मजीद भी इजाफा होगा। इमरान तौहीन अदालत केस पर समाअत जो है वो दिन 2:30 बजे होगी। जी, दिन 2:30 बजे समाअत होगी। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से। इमरान खान ने जवाब में जजिस पर ही एतराज़ात उठा दिए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, रिपोर्ट देखिए। खातून जज को धमकाने का केस, इमरान खान की आज अदालत में पेशी होगी। चेयरमैन पीटीआई ने शोकाज नोटिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। तहरीरी मौके में इमरान खान का खातून जज ज़ेबा चौधरी से माफी मांगने से गुरेज, अल्फाज वापस लेने की पेशकश कर दी। तकरीर का सियाक व सबाक के साथ जायजा लेने की दरख्वास्त। लिखा, मेरे रिमार्क्स इंसाफ की राह में मदाखलत नहीं थे, न ही इन रिमार्क्स का मकसद अदालती निज़ाम की सालमियत और साख को कम करना था। डिप्टी रजिस्ट्रार ने तकरीर से चंद अल्फाज का इंतखाब किया। इमरान खान का कहना है कि हर शहरी का हक है कि वो किसी भी अवामी अहदेदार या जज के मिसकंडक्ट पर शिकायत करे। एक्शन लेने की बात सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक एक्शन लेने से मुतल्लिक थी। गलत फहमी में था कि ज़ेबा चौधरी वफाकी हुकूमत की हिदायत पर इंतजामी मजिस्ट्रेट के फराज अदा कर रही थी। जवाब में उनका कहना था कि जोश खिताबत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो अदालत को नागवार लगे। कानून की अमलदारी पर यकीन रखता हूँ, नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के खिलाफ रेंटल पावर मंसूबे में मुबैना करप्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस आयशा ए मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को समाअत करेगा। शौकत तरीन ने नैब रेफरेंस से बरियत के लिए जून 2018 में अपील दायर की थी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख मलीर की अदालत में पेश हुए। हलीम आदिल शेख ने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद का अहवाल अदालत को बताया। अदालत ने पुलिस रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए हलीम आदिल शेख को जेल भेजने का हुक्म सादिर कर दिया। अराजी पर कब्जे का केस, हलीम आदिल शेख की एंटी इंक्रोचमेंट अदालत में पेशी। पुलिस रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, पीटीआई रहनुमा को जेल भेज दिया गया। दहशत गर्दों के सेल में रखा, न मुलाकात न कुछ, और ये मुझे धक्का देके जो मेरी टांग टूटी हुई है। हलीम आदिल शेख को गरिबान से क्यों पकड़ा, अदालत का तफ्तीशी अफसर से सवाल। वकील सफाई ने कहा, हलीम आदिल शेख के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। सरकारी वकील का कहना था हलीम आदिल शेख तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ ठोस शवाहिद हैं। अदालत का आइंदा समाअत पर पुलिस को चालान पेश करने का हुक्म। दूसरी जानिब इमरान खान ने हलीम आदिल शेख पर दौरान हिरासत तशद्दुद की इतलात की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। कहा, पाकिस्तान मुजरिमों के एक गिरोह के निर्गे में है। फैसलाबाद में NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में नून लीग के MPA ताहिर जमील को आबिद शेर अली के लिए वोट मांगना महंगा पड़ गया। अहले इलाका ने ताहिर जमील को घेर लिया। शहरियों ने बिजली के बिलों में टैक्सेस की भरमार पर MPA को खरी खरी सुना दी। ताहिर जमील भी इलाका मकीनों पर बरस पड़े, बोले पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं, हमारे पास इख्तियारात भी नहीं है, मरकज़ में मुश्तरका हुकूमत है जिसका कोई फ़ायदा नहीं, जब हमारी हुकूमत आएगी रिलीफ देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है, हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को सैलाब से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। अमरीकी US एड के जानब से पाकिस्तान को $30 मिलियन इमदाद दी गई है। इमदाद इंसानी बुनियादों के तहत दी जा रही है, जिसमें खाना, पानी और शेल्टर शामिल है। बलोचिस्तान भर में गुज़श्ता 3 माह से जारी बारिशों का सिलसिला थम तो गया, लेकिन तबाहकारियों के असरात ताहाल सामने आ रहे हैं। बोलान के मुकाम पर गैस पाइपलाइन बह जाने से ईंधन का बहरान पैदा हो गया, जिसके नतीजे में LPG गैस की कीमतों में 200% इजाफा हो गया। मजीद बता रहे हैं असमत अमान सोमालानी इस रिपोर्ट में। कोयटा में LPG की दुकानों पर लोगों का रश वजह बनी सैलाब, जिसने कोयटा और बलोचिस्तान के दीगर शहरों को गैस फराम करने वाली 2 गैस पाइपलाइनों को तोड़ दिया। पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचने से ईंधन का बहरान पैदा हो गया। कोयटा में LPG गैस की कीमतों में 200% से ज्यादा इजाफा। मांगे दाम ले रहे हैं और पब्लिक के कतारों में 100 की तादाद में, सैकड़ों की तादाद, हर दुकान सेल होलसेल की दुकान पे और पे खड़े हुए हैं। LPG गैस फरोख्त करने वाले दुकानदार कहते हैं, बलोचिस्तान का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से LPG की किल्लत का सामना है। हम लोग ने जो है ना 300 का चला रहा है, बाकी जगहों में जॉइंट रोड पे
ये जो हो गया बाजार उधर 450-500 का चल रहा है। कोयटा की तरह कलात, मस्तुंग, ज़ियारत और पिशीन में भी गैस की फराहमी मुअत्तल है। कैमरामैन यासीन खान के साथ असमत अमान सोमालानी, नियो, कोयटा। सिंध में बारिशें थम गई हैं, लेकिन मसाइल हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू के ताल्लुका अस्पताल में 2 हफ्तों से जमा बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे असद अली मुगल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकाबाद की तहसील गढ़ी खैरों में, जहाँ पर भी बारिशों ने तबाही मचा दी है। देही इलाकों समेत शहरी जो इलाके हैं, शहरी मोहल्ले हैं, वो पानी की लपेट में आ चुके हैं। यहाँ के जो शहरी हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकाबाद के तालका अस्पताल गढ़ी खैरों में। यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि घुटनों पानी जमा है अस्पताल के अंदर। जो भी मुख्तलिफ शोबा जाते हैं वो पानी की लपेट में आ चुके हैं। यहाँ का अमला है वो किसी दूसरी मकाम मुंतकिल हो चुका है। यहाँ के जो शहरी हैं उनमें जो वबाई अमराज फूट पड़ रहे हैं, उनको इलाज कराने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ पर गढ़ी खैरों के मकामी सहाफ़ी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे यहाँ पर जो बारिशों ने तबाही मचा दी है उनके बाद उनको कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी बिल्कुल, आप मीडिया वालों के हम शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा तहसील गढ़ी खैरो जो है 80 to 90% बिल्कुल तबाह हो चुका है। ये बरसाती सैलाब की वजह से, कुछ यहाँ बरसात का पानी है, कुछ जो दीगर इलाकों में सैलाब का पानी आया है। शहर का 60 to 70% एरिया जो है वो पानी की जद में आ चुका है। हमारा ग्रिड स्टेशन, हमारा हाई स्कूल, हमारे जो भी सरकारी इदारे हैं उनमें 4 से 5 फुट पानी खड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं पहुंचा। लोग आलूदा पानी पीने की वजह से, भूख और प्यास की वजह से मर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने इनकी शरीके गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि शहरी इलाकों में 4 से 5 फुट पानी जमा हो चुका है, जबकि कौमी शहर पर सड़कें ज़ेर-ए-आब आने की वजह से गढ़ी खैरों के शहरी हैं वो दीगर शहरों की जानिब उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इनका यही मुतालबा है, इनका यही शिकवा है कि मुंतखब नुमाइंदों समेत ज़िला इंतज़ामिया इनकी दाद रसी के लिए मुतासरा इलाकों का दौरा करे ताकि इनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। जी। सच्चलगोट कराची में आने वाले सैलाब मुतासरीन ने हुकूमती इमदाद ना मिलने का शिकवा। कहते हैं कि सरकारी स्कूल में सहूलियात मैसर नहीं, मुतबादिल इंतज़ाम किया जाए। कराची से शफ़क़त अजीज़ रिपोर्ट करेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब मुतासरीन की सच्चल गोट के सरकारी स्कूलों में आमद। सहूलियात की अदम दस्तयाबी का शिकवा। बेयारो मददगार अपनी मदद आपके तहत कराची पहुँचे। सिंध हुकूमत मुनासिब जगह फराहम करे और हमारे इलाकों से पानी निकाले। मुराद अली शाह को भी यही हमारी अपील है और जितने भी हमारे पाकिस्तान में जितने भी हमारी इमदादी के लिए हमारे लिए कुछ तावन करें। स्कूलों में पीने का पानी भी मैसर नहीं। रिफाही इदारों के रजाकार खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अमीर सुन्नत की ये सोच है और दावत इस्लामी की FGRF ये शोबा जो है वेलफेयर शोबा है, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ये सोच है कि इंशाल्लाह इनको मवेशी भी देंगे, कारोबार भी करवाएंगे, घर भी बना के देंगे और दीगर भी सहूलियात की कोशिश इनको इंशाल्लाह करेंगे। मुतासरीन कब तक स्कूलों में क़याम करेंगे, स्कूल दोबारा कब खुलेंगे, हुकूमत सिंध अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी। कैमरामैन नुमान अहमद के साथ शफ़क़त अजीज़, न्यू न्यूज़ कराची। सैलाब की आड़ में मुनाफाखोर भी सरगर्म है। झंग में दुकानदारों ने अशिया ख़ुरोनोश की कीमतें बढ़ा दी हैं। तफसीलात बताएंगे झंग से सफदर वसीम। हाँ जी बिल्कुल, झंग में भी सैलाब आया और महंगाई साथ लाया है। अशिया ख़ुरोनोश की तमाम चीज़ों के रेट आसमान को छू रहे हैं। सब्जियां, दालें, घी, फ्रूट और तमाम जो खाने पीने वाली अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ाकर जो है वो दुगनी कर दी गई हैं। इसकी वजह एक तो ये है कि सैलाब की वजह से काश्तकारों ने जो सब्जियां काश्त कर रखी थी वो सैलाबी पानी में जो है वो बह गई हैं। जबकि दूसरी वजह ये भी है कि दीगर अजला से सब्जियाँ, फ्रूट वगैरह के जो ट्रक आते थे वो रास्ते बंद होने की वजह से, रास्ते ख़राब होने की वजह से जो है वो जिला झंग में नहीं पहुंच रही हैं, जिस वजह से महंगाई का एक बड़ा तूफान जो है वो बरपा है। टमाटर 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज भी जो है वो 3 सेंचुरियाँ जो है वो क्रॉस कर गया है। आलू और बैंगन जो है वो 80 रुपए फी किलो के हिसाब से जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। जिला इंतजामी की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जो है रेट लिस्टें भी जो है वो दुकानदारों में तकसीम तो की जा रही हैं, लेकिन हमने देखा है कि दुकानदार उन पर जो है वो अमल दरामद नहीं करते हैं। दुकानदार रेट लिस्टों को अवेजा नहीं करती हैं, मगर इसके मुताबिक और अमल दरामद भी नहीं करती हैं। जबकि कुछ दुकानदार तो इन रेट लिस्टों को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और मन मानिए कि जो है वो रेट वो वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि रोजाना की बुनियाद पर जिस तरह वो रेट लिस्टें दुकानदारों में तकसीम करते हैं उसी तरह वो इन रेट लिस्टों को जो है वो चेक करें, दुकानदारों को चेक करें। खुद सख्त जो है महंगाई करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाएं। जी।
अंदरून सिंध दादू में फंसी सैलाब में फंसी लड़की दुआ कबूल हो गई। दुआ की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों की वीडियो शेयर की गई। कोर कमांडर कराची की हिदायत पर पाक आर्मी ने दुआ और उसके साथ फंसे कई लोगों को रेस्क्यू कर लिया। दुआ ने पाक अफवाज से इजहार तशक्कुर किया और बताया कि दादू से सैलाब ज़दगान को कराची, हैदराबाद और दीगर हिफाजती मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कराची कोर कमांडर की, जिन्होंने मेरे कहने पर यहाँ पर आकर लोगों को रेस्क्यू किया। उसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर जो मसला कर रहे थे उनसे बात की और मुनासिब रेट पे लोगों को यहाँ से अपनी अपनी सेफ जगहों पर मुंतकिल किया। नौशहरा में सैलाब से मुतासरा अफराद भी यारों मददगार हैं। अपनी मदद आपके तहत घरों की बहाली के लिए कोशिश हैं। दूसरी जानिब नौशहरा में दरियाए काबुल के मुकाम पर पानी की सतह में भी मुसलसल कमी आ रही है। तफसीलात क्या हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, जानते हैं जेल खान से। जेल खान, अपडेट कीजिएगा। जी भी बिल्कुल फ्लड सिल के मुताबिक जो नौशहरा के मुकाम पे दरिया काबुल गुजरता है, यहाँ पे तो पानी की सतह मुसलसल गिरती जा रही है, पानी में कमी वाक़ आ रहा है। लेकिन जो मुतासरा लोग हैं इनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो बहालियों की सरगर्मियाँ है वो ताहाल शुरू न हो सकी और लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घरों, अपने दुकानों और अपनी मार्केटों को बहाल करने की कोशिशें कर रहे हैं। ताहम जो इलाके ख़ुसूसी तौर पर नौशहरा कला के मुख्तलिफ देहात और मार्केटें मुतासर हो चुकी है, तो बड़ी तादाद में है यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत बहाल करना मुश्किल भी है, लेकिन लोग फिर भी कोशिश है। ताहम हुकूमत की जानिब से अभी तक यहाँ पे कोई इस तरह की सरगर्मियाँ शुरू ना हो सकी ताकि इलाके बहाल हो सके, इमदादी सरगर्मियाँ जारी किया जा सके। साथ साथ जो लोग हैं वो भी अब रिलीफ के भी मुंतज़र है, क्योंकि हुकूमती ऐलानात तो किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ख़ुद भी दौरा कर चुके हैं ज़िला नौशहरा का, लेकिन इसके बावजूद जो इदारे हैं वो अमली तौर पर जो मुतासिरीन है उनकी शिकायत दूर न कर सकी, जिसकी वजह से हाल परेशानी का सामना है। लेकिन जो पानी है उसमें तो कमी आ रहा है। बहरहाल बाहर जो बहाली की सरगर्मियाँ है वो अब तक शुरू ना हो सकी हुकूमत की जानिब से, ताकि जो मुतासिरीन है उसकी हकीकी मानों में मदद किया जा सके। जी, नौशहरा से जमील खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सैलाब मुतासरीन ज़मीन पर, वज़ीर आला के भी आसमान पर। महमूद खान हेलीकॉप्टर पर सैलाब मुतासरीन को देखकर मुस्कुराते, हाथ हिलाते रहे। इमदाद के मुंतज़िर मुतासरीन ने वज़ीर आला को घेर लिया, नारे लगा दिए। वज़ीर आला के पी ने वफाकी हुकूमत को धमकी लगा दी। महमूद खान ने कहा, वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान के लिए 10 और सिंध के लिए 15 अरब फंड का ऐलान किया। हमें हक नहीं देंगे तो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब से मुतासरा ज़िला नौशहरा और 4 सद्दा का दौरा। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने वफाकी हुकूमत से इमदाद न मिलने पर हक छीनने की धमकी दे दी। जब लीडर अपने अवाम के पास चला जाता है ना तो लोग खुश हो जाते हैं। मैं वही नहीं हूँ कि इतनी बूट बैन के और सैलाब के दरमियान खड़ा हूँ। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, नाअहल हुकूमत है और वो क्या नाजायज हुकूमत है। वज़ीर आला महमूद खान अपर चित्राल के मुतासरा इलाकों के फजाई दौरे के दौरान मुतासरीन को देखकर हाथ हिला हिलाकर मुस्कुराते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर वज़ीर आला को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। महमूद खान लोयरदीर के इलाके तेमरा गरा पहुंचे तो वहां भी उन्हें सख्त अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ा। कारकुनान ने वज़ीर आला की गाड़ी का घेराव कर लिया और वज़ीर आला मुर्दाबाद के नारे लगाए। सैलाब ज़दगान की बहाली और मुतासरीन को इमदादी सामान की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत, फ़ौज, इदारे, ज़िला इंतज़ामिया और प्राइवेट सेक्टर मिलकर मसरूफ़ अमल हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान ने कहा, सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए भेजा जाने वाला सामान वाज़ेह पैगाम है कि पूरी कौम इस मुश्किल की घड़ी में अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों के साथ खड़ी है। गवर्नर पंजाब ने गवर्नर हाउस में लाहौर से सैलाब मुतासरीन के लिए मुखय्यर हज़रात और रेड क्रिसेंट के ताउन से इमदादी सामान से भरे मज़ीद 6 ट्रक रवाना कर दिए। कौम 7 दहाइयों से हुक्मरानों की बदअमालियों की वजह से आजमाइशों में है।
سیاسی قیادت سمیت وفاقی اور صوبائی حکومتیں مفادات کی جنگ پر سیز فائر کریں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے یہ وقت سیاسی لڑائیوں کا نہیں بلکہ متاثرہ افراد کا بوجھ اٹھانے کا ہے۔ سراج الحق نے مزید کہا سیلاب زدگان کی بے بسی اور حکمرانوں کی بد انتظامی کے دل خراش مناظر قوم دیکھ رہی ہے۔ بزرگ، عورتیں اور شیر خوار بچے کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، وبائی امراض پھیل رہے ہیں، لوگوں کے پاس خوراک تک دستیاب نہیں، دہاڑی دار لوگ مسلسل بارشوں کی وجہ سے بے روزگار ہو چکے ہیں۔ مخیر اور خوشحال افراد سے اپیل ہے کہ وہ سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے آگے بڑھیں۔ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن متاثرہ علاقوں کی امداد اور بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ آخری فرد کی گھر واپسی تک امداد بحالی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پاکستانی گلوکار راحت فتح علی لندن میں کنسرٹ کے دوران سیلاب زدگان کی امداد کی اپیل کی ہے۔ راحت فتح علی خان نے پاکستانی فنکاروں سے بھی اپیل کی کہ وہ مصیبت کی اس گھڑی میں متاثرین کی بھرپور معاونت کریں۔ راحت فتح علی خان نے لندن میں 3 پروگرام کیے جن میں تقریباً 20,000 سامعین تھے۔ کنسرٹ میں ان کے ساتھ دیگر فنکاروں نے بھی شرکت کی۔ ترکیہ کی گڈنیس ٹرین سیلاب متاثرین کے لیے خیمے، کھانے پینے کی اشیاء، کمبل اور کپڑے سمیت دیگر سامان لے کر انقرہ سے پاکستان کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ امدادی سامان پر مشتمل ٹرین روانگی کے موقع پر ترکیہ میں پاکستان کے سفیر سائرس قاضی ترک حکومت کے افسران کے ہمراہ موجود تھے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ نے ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ ہم دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو ظاہر کرنے والے اس فراخ دلانہ اقدام کی حقیقی معنوں میں تعریف کرتے ہیں۔ یونان میں قائم مقام پاکستانی سفیر عظیم خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 1500 سے زائد ہلاک، ہزاروں زخمی اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ وطن عزیز کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں تمام پاکستانی قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں قیامت خیز بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں آگاہی کے حوالے سے یونان میں موجود پاکستانی سفارت خانے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستانی کمیونٹی اور صحافی برادری کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ قائم مقام سفیر عظیم خان کا کہنا تھا کہ موجودہ صورتحال میں جہاں سیلاب زدگان کو مالی امداد کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک قوم بننے کی بھی ضرورت ہے۔